السلام علیکم۔ کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ یار عمران خان، تو نے بہت ہی مایوس کر دیا ہے، بہت مایوس کر دیا۔ تو نے وہی پرانی تقریر 2.5 سال پہلے جو ہم آپ کی تقریر سن رہے تھے، وہی تقریر مجھے ساری رات نیند نہیں آئی کہ جناب آج میرے گرائی کو اتنا بڑی شکست ہوئی ہے، شکست فاش کھلی شکست ہوئی ہے، اور وہ کہیں خودکشی نہ کر لے یا استعفیٰ نہ دے دے۔ چلے رات کو آپ نے نہیں دیا، رات گزر گئی، جیسے تیسے آپ نے گزار لی، رات تو آپ کی گزر ہی جاتی ہے سکون سے۔ تو پھر صبح تو اٹھا ہے، ابھی میں دوپہر کو مجھے پتہ چلا کہ عمران خان 7 بجے تقریر کر رہے ہیں۔ میں پھر ادھر جناب میں سارے دوستوں کو میں نے اکٹھا کیا، میں نے کہا آؤ بھائی اج میرے گرائی دا استعفیٰ آیا ہی آیا ہے۔ بڑا غیرت مند ہے یار، تسی ایڈا اس نو نہ سمجھو کہ نشے علی ہر ویلے الزام لاندے رہتے ہو۔ الزام نے وہ اج استعفیٰ دیوے ہی دیوے۔ ہن وہ بچیا کی ہے پیچھے، وزیر خزانہ نو شکست ہو گئی ہے، اور وہ ہن کون بچے ہے پیچھے جناب؟ وہ دے سارے ممبر 16 ممبر وہ دے پھر وک گئے نے، 20 پہلے وکے سن۔ انہوں نے اپنے گلے چ لائے ہوئے آئی ایم ممبر پی ٹی آئی فار سیل، میں سیل واسطے حاضر ہاں جی۔ ایتھے انہوں نے سارے نے گلے دے چلایا میں سیل واسطے حاضر ہاں۔ فیصل واڈا نے مل لے کے بنے ہیں، اور وہ سیف اللہ ابڑو خرید کے پی ٹی آئی والوں کو خرید کے پیسے بنائے، اور وہ عبد القادر پیسے پی ٹی آئی والوں کو خرید کے بنائے۔ وہ تمہاری تو ساری پارٹی فار سیل ہے، نیلام کے لیے تیار ہے، بلکہ سیل سے آگے نیلامی پہ آ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں آؤ صحیح مینو نوٹ وکھا میرا موڈ بنے۔ آپ کے تو سارے ممبر ایسے ہیں، نوٹ وکھا مینو موڈ بنے۔ پچھلی بھی ویڈیو آپ کی پکڑی گئی ہیں، اور آج پھر وہی آپ تقریر کر رہے ہیں کہ چور اور ڈاکو چور۔ آپ کون سے خطاب کرنے آتے ہیں؟ یہ صرف زرداری اور نواز شریف کو خطاب کرنے آتے ہیں۔ آپ کا خطاب صرف نواز شریف اور زرداری کے لیے ہوتی ہے، قوم کے لیے تو ہوتا ہی نہیں۔ قوم تو کہتی ہے کہ مجھے کوئی سکول کا بتاؤ کہ سکولوں میں کیا ایجوکیشن آئی ہے، نئی کون سی تبدیلی آئی ہے۔ قوم پوچھتی ہے کہ مجھے ہسپتالوں کا بتاؤ کہ ہسپتالوں میں کیا آیا ہے۔ لوگ خوشی سے ہسپتال جاتے ہیں یا پہلے ہی ڈر کے جاتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے ادھر مر جانا ہے، گھر میں ہی رہے ہم۔ اب قوم آپ سے مہنگائی کا پوچھ رہی ہے، قوم آپ سے سبزی ٹماٹر انڈے آلو اور لہسن پیاز اور آٹے اور چینی دال کے چیزیں پوچھ رہی ہے۔ تم کہتے ہو چور ڈاکو، وہی نشے والی تقریر پرانی جو میرے گٹر چور نے تقریر کی تھی۔ گٹر چور میرا ایک تھا گھر میں، وہ گٹر چوری کر لیتا تھا۔ ایک دن رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اس کو ہم نے پکڑ لیا، میں نے محلے والے بھی 2-4 کٹھے آ گئے۔ وہ ابھی اکھیڑ ہی رہا تھا، آدھا اس نے اکھیڑا تھا تو ہمارے سامنے اکھیڑا اس نے۔ میں نے کہا اوے یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے جی یہ میرا ہے۔ میں کہا گٹر سے ڈھکن ہمارے سامنے تو اکھیڑ رہا ہے، تو کہنا میرا ہے؟ کہتا ہے میں ادھروں لے کے آ رہے ہیں، دوسری سوسائٹی جو کینال ویو جو لے کے آ رہے ہیں۔ یعنی کہ اس کو ہوش ہی نہیں تھی کہ ہمارے سامنے ہمارا گٹر کھیڑ رہا تھا، نشئی تھا، وہ پاؤڈری، اور کہتا جی اے میرا ہے جی، اے گٹر تا میرا ہے، ڈھکن تا میرا ہے۔ وہی آپ نے 2.5 سال والی تقریر سنا دی ہے قوم کو۔ ساری قوم آج ایسے سن رہی تھی، ایسے ہنے استعفیٰ آیا، ہنے کوئی خودکشی کی خبر آئی۔ آپ وہی گھسی پٹی چور ڈاکو، سب سے بڑے چور تو نے پاس بٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ آستین کے سانپ نظر نہیں آتے؟ بغل میں چھری اور منہ میں رام، بالکل 100% تمہارے اوپر یہ فٹ ہوتا ہے، بغل میں چھری اور منہ میں رام۔ کہاں سے تم پیسے لیتے ہو؟ آج بھی تم کہہ رہے ہو جی میں تو اپنا خرچہ اپنے گھر سے نکالتا ہوں۔ کہاں سے نکالتے ہو بتائے؟ کتنے اربوں روپے کی تمہاری جائیداد ہے، کہاں سے آئی ہے؟ تمہاری بہنوں کے پاس جو اربوں روپے، 8 ارب روپے کی جائیداد نکلی ہے، وہ کہاں سے آئی ہے؟ چندہ چور ہو تم، زکوٰۃ چور ہو تم، خیرات چور ہو تم، اور دوسروں کو تم چور کہتے ہو۔ نواز شریف کو چور کہتے ہو، اس کے ہزاروں ماننے والے ہیں، اس کے ہزاروں لوگ اس کے ماننے والے ہیں، تم اسے آ کے تقریر پہ چور۔ تمہیں کوئی اخلاقیات نہیں ہے؟ کوئی اخلاقیات نہیں ہے تمہارے پاس؟ زرداری چور، نواز شریف چور۔ تم قوم کو خطاب کرنے آؤ، قوم سے باتیں کرو، تم آ کے وہاں نواز شریف اور زرداری کی باتیں کرنے لگے ہو۔ حمزہ آیا، اس کے اوپر پھول کیوں بچھایا گیا ہے؟ تجھے پرپڑی پڑی ہوئی ہے؟
जब तू अडयाला जेल जाएगा ना, तेरा भी इसी तरह इस्तकबाल किया जाएगा। पहले तो लोग कह रहे थे कि शायद अब ये बनी गाला चला जाए, अब बनी गाला वाला इसके हालात नहीं है, नहीं है इसके हालात। खुली तुझे शिकस्त हुई है, खुली तुझे शिकस्त हुई है, तेरे चरसियों को शिकस्त हुई है, जो चरस बेचने वाले शहरयार अफरीदी वगैरह हैं, मुराद सईद हैं, दाएं बाएं हैं। तूने पूरे कपड़े जरूर उतरवाने हैं। मैंने तो कल ही तुम्हें वो रुबाई सुनाई थी कि चौके च उल्टा लेट गया है, साढ़े कम दा नहीं रहा है, उठ के हुण तू धो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। तुझे शर्म ही नहीं आ रही? फिर वही तकरीर। आज यकीन करें 50% से ज़्यादा लोगों की उम्मीद थी कि आज तो इस्तीफ़ा आए ही आए यार। ये तो छोटी छोटी बातों पे आज भी कह रहा था, हांगकांग के वजीर ने जनाब खुदकुशी कर ली थी, उसको उसकी करप्शन पकड़ी गई थी और उसने खुदकुशी कर ली थी। और तुम कब करोगे? जो इसी नारे पे आए थे कि अगर मैं आईएमएफ के पास गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। तू तो आईएमएफ को ऐसा चमड़ा है कि सारी हमारे सर पे बिठाई तूने आईएमएफ दी है। पाकिस्तान के सारे पैसे आईएमएफ के पास है। रोज तू ट्वीट कर देता है, मुझे भी करता है कि जनाब बाहर से जो पैसे आए हैं रिकॉर्ड उसमें इजाफा हुआ है। और बाहर वाले लोग सबसे ज़्यादा मेरे कानूनी टीवी के साथ वाबस्ता है। मैंने एक एक को फ़ोन करके किया, उन्होंने कहा जी खुदा दा खौफ करो, झूठे वजीर आज़म को उतारो, हम तो बच्चे हमारे भूख से मर गए हैं, हम 10 रुपए देते हैं, पहले 10 रुपए में चीज़ आती थी, अब 20 में भी नहीं आती, और हम इधर खुद बेरोज़गारी का शिकार हो गए हैं। स्पेन में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, यूएसए में, सऊदी अरब में, मिडल ईस्ट में, हम कहाँ से पैसे फालतू भेज रहे हैं? तो हमने कहा वो वजीर आजम का ट्वीट आता है, कहता है सबसे झूठा है पाकिस्तान का। तुझे सिराजुल हक ने कहा है, जमात इस्लामी वाले ने, कि तू झूठों का वर्ल्ड कप जीत के आएगा। आज फिर तेरी तकरीर मुझे मजबूरन सुननी पड़ी, काश मैं ना सुनता। वही बातें जो मैंने पहले दिन सुनी थी, जिस दिन तू जीत के आया था उस दिन सुनी थी, वही बातें। फैसल वाडा तेरा बहुत शरीफ है, वो चोर नहीं है, जंगीर तरीन चोर नहीं है। ये जो सारे परवेज मुशर्रफ के आपने इकट्ठे चमचे किए हुए हैं, मुशर्रफ की बाकियात, वो चोर नहीं है। फिरदौस आशिक अवान चोर नहीं है, फवाद चौधरी चोर नहीं है, ये शिबली फराज, ये शबाज गिल वगैरह रिकॉर्ड याफ्ता चोर हैं। और ये जिसको तुमने टिकट दिया था कल, जिसकी वजह से मुंह की खानी पड़ी पीटीआई को, धूल चाटनी पड़ी, ये हफीज शेख, ये नैब ज़दा नहीं है, ये सैफुल्ला अबड़ो नैब ज़दा नहीं है। ये फैसल वाडा सुबह शाम झूठ बोलता है कि मेरे पास सिर्फ पाकिस्तान की नेशनैलिटी है। इसको तुझे नहीं पता कि इसके पास ड्यूअल नेशनैलिटी है? क्यों इसको सेनेट का टिकट दिया है? इसलिए दिया कि तुम उनसे पैसे लेते हो, माल लेते हो, माल बनाते हो। ये बनी गाला की ज़मीन कहाँ से आ गई? कौन सी तेरी फैक्ट्रियाँ लगी हुई? आज तुम खुद ही कह रहे थे, तो फिर पैसे कहाँ से आ गए? ये मियाँ चनू की ज़मीन तेरी कहाँ से आ गई? ये बखर की ज़मीन कहाँ से आ गई? ये मियाँ वाली की ज़मीन कहाँ से आ गई? 13 प्रॉपर्टी हैं तेरे पास, 13। ये बड़े बड़े प्लाट कहाँ से आ गए? कहाँ से आ गए बताओ? कारोबार तो तुम्हारा है नहीं, क्रिकेट छोड़े तुम्हें ज़माने बीत गए, तो किधर से पैसे आते हैं? कोई तुमसे पूछने वाला नहीं है। आज तुमने तकरीर करके ना बिल्कुल ही मायूस कर दिया है, बिल्कुल मायूस कर दिया है। और इंशाल्लाह ताला तुम्हें ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो खुद तू कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर रहा है ना, मैं ये कहता हूँ नून लीग वालों को, मरीम नवाज साहबा को, आसिफ जरदारी को, इस्लामाबाद पहुँचो और इसकी मंजी ठोको इधर इसको। और इसके जो कमीज तो उतर गई है, बाकी कपड़े भी इसके उतारो, उतारो इसके कपड़े। ये इसी काबिल है, ये आराम से जाने वाला नहीं है। ये वही गटर वाला नशे है जो मुझे कहता है कि ए गटर तो मेरा है जी। मैं आ गया यार तू हमारे सामने उतार है, नहीं जी है तो मेरा है जी, है तो मेरा है। मानते हैं वो गटर नशेई कितनी कस्में उठाते हैं। मदीना की रियासत नाम लेके तूने वो मिट्टी पलीत की है। ना कोई खानदान है तेरा, ना कोई अखलाकियात है, ना सियासियात है। तू आके तो तकरीर करने आके बैठ जाता है। आज तो निक्के दे अब्बा ने भी तेरी क्लास ले ली है, तेरी शक्ल से नजर आ रही है। निक्के दे अब्बा ने भी तेरी क्लास ले ली है। किधर है वो शेख रशीद जो भड़के लगाता था, मीम से शीन निकल जाएगी, शेख रशीद हफीज शेख जीतेगा, झूठे नारे लगाने वाले तेरे किधर है वो तेरे साथी?
आज बजाय तुम इस्तीफा देते और चुप करके बनी गाला जाते, तुमने इस्तीफा नहीं दिया ना, अब तुम बनी अडयाला जाओगे, अडयाला, ये याद रखना। तुम्हें इज्जत रास नहीं है, बिल्कुल रास नहीं है। तुम लोगों की पगड़ियां उछाली हैं, तुमने हर बंदे को चोर किया है, जुल्म के बाजार गर्म किए हैं। आज तुम्हें लोग वोट क्यों दें? कौन वोट दे? आप जरा वहां बाजार में निकल के देखें, आए अनारकली में आए, मैं आपको मान जाऊं एक कोने से लेके दूसरे कोने तक आप पैदल चल के जाएं, अगर अंडे टमाटर ही ना खत्म हो गए ना फेंकने वाले, तो फिर ना कहना तुम। अवाम में आओ ना, तुम आओ अवाम में, देखो देखो कैसे मिलती है हर चीज। और फिर तूने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, हर बंदा कह दिए, 100 फोन हमें रोज आ जाते हैं कि जनाब कानूनी टीवी तुम्हें भी अंदर करना पड़ेगा। बंदे गायब हो रहे हैं, तेरे होते हुए बंदे गायब हो रहे हैं। सारा कौन सा काम है जो तूने अच्छा किया है जिसकी मैं जरा मिसाल दे दूं? चोर चोर फलाना चोर, डाकू फलाना चोर, हमारे लीडरों को तुम चोर और डाकू कहते हो। बहुत अफसोस की बात है, सारी पूरी कौम की उम्मीदों में आपने आज पानी फेरा है। ना आपने खुदकुशी की है और ना आपने इस्तीफा दिया है।